বং দর্পণ বিনোদন সবার জন্য। বং দর্পণ বিনোদন সবার জন্য, এতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি গৌরব উপস্থিত ন্যাশনাল মাইম ফেস্টিভ্যাল 2023 বিধাননগরে। এই অনুষ্ঠান ন্যাশনাল মাইম ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমার সামনে এখন বসে আছে একজন মাইম আর্টিস্ট যোগেশ ভাট। যোগেশ ভাটের সাথে আমরা কথা বলে নেব এবং জেনে নেব উনি এই যে মাইম, এই চিন্তাধারা নিয়ে, এই শিল্পকলা নিয়ে কতদিন ধরে কাজ করছে। आप कब तक ये माइम कला से काम कर रहे हैं? मैं अगर बात करूं थिएटर की तो 2009 से मैंने थिएटर शुरू किया था। मैं देहरादून से हूं। देहरादून में शुरुआत हुई थी, फिर आई वेंट टू मुंबई। इन 2015 आई हर्ड अबाउट माइम एंड आई हर्ड अबाउट माय गुरुजी श्री पद्मश्री निरंजन गोस्वामी जी, and then I started searching what is mime all about. Then in 2016 he opened institute, National Mime Institute, Calcutta. So I was shooting a film that time, and suddenly I realized I have to do this. Then I applied for it, and I was lucky. I became the first batch of National Mime Institute. So how it turns into a performance. तो इस तरह मैंने सुना और माइम के अस्तित्व में आया। ये जो टाइम है, कितना टाइम से, कितने ईयर से हम आप ये माइम? अगर पढ़ाई की बात करूं तो 2016 से मैंने शुरुआत की, 2016, और ये 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। कोई इंस्टीट्यूट में शिक्षा नहीं, पहले तो मैं थिएटर में इस्तेमाल करता था अलग अलग अपने भाव, अपने जेस्चर। 2016 में मैंने एडमिशन लिया नेशनल माइम इंस्टीट्यूट। तो यहाँ से पता चला कि व्हाट माइम इज़। सो यस, नेशनल माइम इंस्टीट्यूट। आपको जो गुरुजी का बात आप बोल रहे हैं, उसको बात और कोई सिचुएशन है तो, कोई मेमोरी है तो थोड़ा सा। हाँ, तो 2016 में जब यहाँ आया और 2017 में पास आउट हुआ, तो फर्स्ट ये फेस्टिवल हुआ था शांति निकेतन। वहाँ मैंने पहला सोलो परफॉर्मेंस दिया माइम का। द नेम वाज वाटर। इट वाज वेरी philosophical and social story, how we can save the water. And when I was very scary that time, I was feeling very scared, but when I finished my act, everyone started clapping, and the guest who came that day, he praised that story a lot, and that gives me so much push. And then I started my workshops in Dehradun, in Delhi, with children, and I realized mime is giving so much impact on their life, positive impact. They are started expressing their ideas. So when they are not feeling hesitation, then I got the tool, and I started working with mime, with the children, and with other theater actors, and even I became some guest faculty in some of acting institute like Shri Ram Center Performing Arts, and there I established mime in their curriculum. So the new generation will have some idea how important mime is as a tool for an actor. It is very important how you can do things with your body, and how you can relate with other thing, with your body, other props. That is my idea. Mime should not be limited with certain specific thing, but it should be evolved as humans are evolving. Now we are not
walking like a monkey. We are evolved. Mime should be evolved like that. So that's why we need support, and we should see things in different perspective. That's my thought is. एक्चुअली माइम हम लोग जो जानते हैं वो टोटली एक्सप्रेशन का बात है, उसमें कोई साउंड कोई वगैरह ये सब नहीं चलते हैं, ओनली फॉर एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन के लिए एक पर्सन के जो परफॉर्मर उसको बात ये बहुत टफ है, ये आप कैसे ऑडियंस के सामने संभाल लेते हैं? मैं देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि हर चीज़ का एक बढ़ना ज़रूरी है, इवॉल्व होना ज़रूरी है। हम पहले रसगुल्ला खाते थे, फिर रसगुल्ले के साइज़ बढ़ने लगे, छोटे होने लगे, एक्सपेरिमेंटल। एंड आज आप देखोगे, क्योंकि नाट्य शास्त्र में रस की बात होती है, टेस्ट की बात होती है। हेयर्स आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ रसगुल्ला, है ना। रसगुल्ला में और गुलाब जामुन में दे आर ईटिंग विद, पीपल आर ईटिंग विद वेनीला, यू नो, इट्स इवॉल्व। और इसमें किसी का नुकसान नहीं है, दोनों को बराबर का महत्व मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि माइम, एंड यू टॉक्ड अबाउट एक्सप्रेशन, आई एम फाइंडिंग एक्सप्रेशन इन दिस। It is your responsibility how a mime artist can show this expression to the audience. It has some, you know, existential things. So I see mime in that way also. So if there it is, so why mime artists use light? That's the existential sound and drama things. Light and drama things. But we are using it. Why we are using music? Because it needs, we need to evolve. Otherwise we are not doing street performances. And I don't like when people call it mime as in item. Mime is not item. Mime should be a production itself. বং দর্পণ বিনোদন সবার জন্য। বং দর্পণ বিনোদন সবার জন্য। আমি গৌরব হাজির, আমার পাশেই বসে আছেন মাইম আর্টিস্ট অভিষেক শর্মা। মাইম ন্যাশনাল মাইম আর্ট ফেস্টিভ্যাল থেকে সরাসরি আমরা তার কাছে চলে যাচ্ছি, তার থেকে জেনে নেব তিনি কতদিন ধরে এই মাইম আর্ট এর সাথে জড়িয়ে রয়েছে এবং কীভাবে তার কাজকর্ম এখনও এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। आप कब तक ये माइम आर्ट कर रहे हैं? एक्चुअली मैं जब संबलपुर यूनिवर्सिटी से मैं जब मास्टर्स मैंने ज्वाइन किया, तब वहाँ से मेरे को पता चला माइम के बारे में, उसके बारे में वहाँ पर करना शुरू किया मैंने। और पिछले 2-3 साल से कर रहे थे। फिर सर से अपॉर्चुनिटी मिला, निरंजन सर से, तो मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पर आके करने में। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसको, वहाँ हमारे रीजन में उतना होता नहीं है, तो उसको लेकर वहाँ कैरी फॉरवर्ड करें, इसको आगे लेकर बढ़ाना चाहता हूँ और अपने साथ लोगों को जोड़कर एक ग्रुप शुरू करके करना भी चाहता हूँ मैं। आप तो उड़ीसा से आ रहे हैं? जी, उड़ीसा संबलपुर से। ओके, आप ये जो माइम आर्ट कर रहे हैं इसी वक्त ये वेस्ट बंगाल में जो नेशनल माइम फेस्टिवल आज का लास्ट दिन है वो जी, तो आपको बहुत सारे परफॉर्मेंस ये जो दिन है फेस्टिवल का वो आप देखा है, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, यहाँ आकर बहुत कुछ सीखने को भी मिला और यहाँ का जो स्ट्रक्चर भी अच्छा लगा। सुबह 3 घंटा वर्कशॉप होता है, फिर शाम को सेमिनार होता है, फिर जो फेस टू फेस में जब पिछले दिन में जो किए होते हैं आर्टिस्ट या जो ग्रुप जो करते हैं आकर उनके साथ डिस्कशन किया जाता है, तो उससे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलता है वहाँ पर। फिर शाम को परफॉर्मेंस होता है, तो क्योंकि ये नेशनल लेवल का है तो यहाँ उड़ीसा से मैं आया हूँ और इसके अलावा राजस्थान से, मतलब बंगाल के बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत वैरायटी ऑफ परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो मतलब जितना मैं सोचा भी नहीं था कि इस लेवल का भी होता है, इतना बहुत कुछ, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन काम देखने को मिला यहाँ। जी, आप तो एक माइम आर्टिस्ट है,
इसी वक्त समाज में माइम आर्टिस्ट माइम थॉट का पब्लिक कैसे समझता है? पब्लिक की बात करें तो एक्चुअली माइम तो पिछले कुछ सालों से रेयर आर्ट के हिसाब से उसको कंसिडर किया जा रहा था, बट अब क्या हो रहा है, जितना माइम आर्टिस्ट जैसे बढ़ते जा रहे हैं, कर रहे हैं, और जैसे अभी माइम अपने फील्ड में ग्रोथ कर रहा है, बहुत सारे लोग इससे जुड़ रहे हैं, तो अभी रिस्पांस अच्छा मिल रहा है लोगों को, और उसको देख रहे हैं लोग, उसको एंजॉय कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं और भी आगे ये बढ़े, और इसके साथ साथ और भी लोग इसको समझें, इसको मतलब अच्छे से उसको एक्सेप्ट करें, उम्मीद करते हैं अभी। आपको क्या मालूम होता है एक माइम आर्टिस्ट के लिए कितना थॉट ज़रूरी होता है? क्योंकि बहुत उसको गहराई तक जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर तो लैंग्वेज होता नहीं है, वर्बल हम यूज करते नहीं है, कुछ वॉइस यूज होता नहीं है, तो जो भी कुछ करना पड़ता है हमको अपने एक्सप्रेशन से, अपने बॉडी लैंग्वेज से हमको दिखाना पड़ता है। तो इसके लिए हमको जो हम कॉन्सेप्ट लिए हैं, जो थॉट प्रोसेस से पहले शुरू करते हैं, उसके बाद हम उसको गहराई में उतरना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, उसके मतलब हर चीज़ को डिटेलिंग में करना पड़ता है, ताकि हम जो भी एक्टिविटी करें लोग उसको अच्छे से समझ पाएँ। क्योंकि वहाँ पर भी अगर कुछ ऐसा हम कर जाएंगे और समझ नहीं आया, तो फिर पब्लिक तक अगर पहुँच नहीं पाया, ऑडियंस तक, तो वो फिर हमारा मतलब वहाँ पर हम फेल हो गए। तो हमको यही कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम जो हमारा मैसेज हो ऑडियंस तक कन्वे कर पाएँ उसे, अपने एक्टिविटी के ज़रिए, अपने बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए, अपने जो भी हम एक्ट करते हैं स्टेज पे, उसके ज़रिए हम चाहते हैं हमारा जो मैसेज अच्छे से लोगों तक पहुँचे और उनका मनोरंजन भी हो। इसी वक्त ये माइम जो थॉट्स है, माइम जो आर्ट है, ये न्यू जनरेशन के वो कैसे सोचता है? जी, माइम न्यू जनरेशन की अगर बात करें तो ज़्यादातर लोग क्या है, आजकल प्रॉब्लम न्यू जनरेशन के यही साथ है कि मगर मैं बोलना चाहूँगा कि लोग आज क्या हो रहा है, इससे मतलब दूर हटते जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग इससे ध्यान नहीं दे रहे हैं जितने नए आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जितने हैं इसमें थिएटर लाइन में है या फिर जो भी परफॉर्मिंग आर्ट्स कर रहे हैं, जो भी कला के क्षेत्र में है, वही उसको देख रहे हैं। बट जो अदर फील्ड में उनको भी ये देखना चाहिए इसको, क्योंकि इससे बहुत कुछ जानने को मिलता है। क्योंकि एक्चुअली नाटक करते हैं, चाहे माइम हो, कोई भी फॉर्म हो, तो उससे क्या होता है, हमारा ये क्या बोलते हैं, समाज का एक दर्पण जैसा है, इसको माना जाता है, आईना जैसा है। तो वहाँ पर इससे उसको देखना चाहिए, जुड़ना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये मनोरंजन तक नहीं होकर, अभी जैसे अप्लाइड थिएटर कंसेप्ट है, इसमें बहुत सारा, इसको हम नाटक के तौर पे ना लेकर इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। जैसे इससे माइम में पर्टिकुलरली माइम की बात हो रही है, तो मैं उसको बोलना चाहूँगा कि अगर कोई आता है, इससे अगर नया जनरेशन वाले जुड़ते हैं, इस फील्ड में आए या ना आए, फिर भी अगर वो करते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें डिसिप्लिन आता है। इसके अलावा उसके साथ साथ क्या होता है, उनका एक अपना जो एक ग्रुप कोऑर्डिनेशन बनता है, तो उसके साथ उनका क्या होता है, जो मैनेजमेंट स्किल जो बोला जाता है आजकल, वो भी बढ़ सकता है, और बहुत सारा कुछ इसमें फ़ायदा होता है। इसके अलावा जैसे एक ग्रुप को कैसे संभाला जाता है, तो एक लीडरशिप जो स्किल होता है वो डेवलप होता है उनमें। तो बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव आउटकम्स हैं। तो इसको सिर्फ हम एक क्या बोलते हैं कि एक आर्ट के तौर पे ना लेकर इसको एक एज ए टूल के तौर पे भी देखना चाहिए, क्योंकि हर एक को ये आर्ट के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से यही है, और यही से आपसे मैं चाहता हूँ कि सब इसके साथ जुड़ें। अगर इस चाहे स्कूल में भी करिकुलम में इसको लाया जाए, जैसे ड्रामा करते हैं सब, क्या वो जब आता है, एक्चुअली हम लोग ड्रामा जानते हैं, सिनेमा जानते हैं, बट उसी तरह माइम आर्ट को पब्लिक नहीं जानते हैं। इसीलिए क्या ज़रूरी है होना चाहिए माइम आर्ट को और भी समाज में और भी अग्रसर करने के लिए? माइम आर्ट को अग्रसर करने के लिए वही मैं बताना चाहता हूँ कि स्कूल लेवल में जितने स्टूडेंट्स हैं, वो अपने ड्रामा फेस्टिवल में या फिर जहाँ भी होता है, उनका जो एनुअल फंक्शन होता है, ज़्यादातर वहीं पर परफॉर्म करते हैं। साल भर तो उतना कुछ करते नहीं, तो उसमें क्या होना चाहिए, एक माइम भी वहाँ पर वो लोग करना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए वहाँ पर। या फिर इसके अलावा जहाँ कहीं पर वो कैंप में जाते हैं, कहीं पर जैसे कोई एनसीसी हो गया या फिर दूसरे इवेंट में, तो वहाँ पर भी एक माइम का एक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। सरकार की तरफ से भी माइम आर्टिस्ट लोगों को उनको रिकग्नाइजेशन मिलेगा, तो वो लोग भी और खुशी से उसको और मतलब जील के साथ और उत्साह के साथ उसे करेंगे। तो हम ये सरकारी या बेसरकारी या फिर इंडिविजुअल इंसान के जो हम इंसान है, हम सबका कोऑर्डिनेशन चाहिए, सबका कंट्रीब्यूशन चाहिए, तब जाकर ही आगे बढ़ पाएगा। एक्चुअली हर कोई आर्ट का एक स्ट्रगल पीरियड है जी, जो हर कोई आर्ट प्लेटफॉर्म का स्ट्रगल पीरियड है। तो एक माइम आर्टिस्ट के लिए आप ये जो स्ट्रगल पीरियड है, ये आपको कैसे देखते हैं?
स्ट्रगल तो हर फील्ड में होता है सर। माइम आर्टिस्ट के लिए वही एक्चुअली फिल्म को स्ट्रगल अलग होता है, ड्रामा को स्ट्रगल। माइम आर्टिस्ट, माइम आर्ट, ये पब्लिक और की तरह नहीं जानते हैं, इसलिए हम पूछता है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर जैसे अदर आर्ट को लोग समझते हैं, उसको जल्दी समझ पाते हैं, कैच कर पाते हैं, उसके साथ जुड़ पाते हैं, तो यहाँ भी हमको ऐसा करना पड़ेगा कि उन पब्लिक तक जाना पड़ेगा। पब्लिक हमारे पास नहीं आ रहे हैं तो हमको पब्लिक तक जाना पड़ेगा। जैसे एक नया कंसेप्ट अभी निकला है वॉक थिएटर, तो उसमें क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटी, माइम को हाँ तरीका आइडेंटिटी जी आना चाहिए। हाँ, तो लोगों तक हमको पहुंचाना पड़ेगा। जैसे यहाँ के जो थे थिएटर आर्टिस्ट एमिनेंट, जो एक प्ले राइट भी थे, बादल सरकार जी, उनका 3rd थिएटर था, तो वो उन्होंने यही किया था, मतलब जो स्ट्रीट प्ले को मतलब और बढ़ावा दिया था। उसी तरह हम माइम को भी एज ए स्ट्रीट में हम उतार पाए तो वो अच्छा होगा। लोगों तक हर नुक्कड़ में, हर चौराहे पर माइम भी करे तो लोग देखेंगे उसे क्या हो रहा है, उसको उसके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये कर सकते हैं बहुत सारा हम उसमें। जैसे बताया, आप स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रगल यही होता है कि ऑडियंस इसको नहीं समझ पा रहे हैं, ऑडियंस इसको कैच नहीं कर रहे हैं, इसके साथ नहीं जुड़ रहे हैं। तो हमको अपने तरफ से, अगर हम जैसे मैं बोला, अगर गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या इंडिविजुअल की तरफ से कहीं से भी कुछ हमें प्रोत्साहन मिला, तो इसी तरह से हम और भी अच्छा एक कंसेप्ट लाकर अच्छा कुछ बेहतरीन कुछ प्रोडक्शन लोगों तक पहुंचा पाएँ, तो लोग अगर उसको समझे, उसको अच्छे से एक्सेप्ट किए, तो हम वहाँ पर हम समझेंगे कि हमारा जो ये छोटा सा स्टेप था वो सक्सेस हुआ। हर कोई आर्ट का एक प्रोफेशनल सक्सेस होना चाहिए, उसके बगैर कोई आर्ट ज़्यादा दिन तक नहीं स्थायी होगा। इसलिए इसी वक्त इंडिया में माइम आर्ट को प्रोफेशनल सक्सेस किस तरीका है? हाँ, वही, अगर सही बात है सर। अगर उसका अगर कोई भी अगर इंसान को रोजी रोटी नहीं मिला तो करेगा क्यों? तो यही बात है। तो वही मैं बोला, जैसे अभी रिपर्टरी ग्रांट वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं आर्टिस्ट को, डायरेक्टर को, तो या फिर जैसे अगर कहीं उसमें यूज किया गया कहीं पर, अगर माइम आर्टिस्ट लोगों को लेकर कहीं पर, जैसे अभी फोक फॉर्म के ऊपर जैसे ज़्यादातर ध्यान दिया जा रहा है जितने, तो उनको फोक डांस वगैरह लेकर उनको इंडिया के बाहर में हर एक जगह में उनको जैसे उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है। तो माइम को भी ऐसा प्लेटफॉर्म अगर दिया जाए, जैसे सर ने एक स्टेप लिया इसको करने के लिए, जैसे एक फेस्टिवल में लोगों को जोड़ा, यहाँ पर बुलाकर सब लोग यहाँ पर एक जगह इकट्ठा हुए, तो ऐसा ही प्लेटफॉर्म अगर मिलता रहा माइम आर्टिस्ट को, तो इसी तरह और भी वो लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर वैसे अगर करेंगे तो उसमें क्या होगा, लोग उनको जानने लगेंगे, रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगेगा, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर पसंद किए, उनमें से कुछ रोज़गार भी उनका होने लगा, कहीं से भी सपोर्ट मिलकर, तो इसमें आगे बढ़ सकते हैं, तो प्रोफेशनलिज्म आ सकेगा। आपको असंख्य धन्यवाद हमारे चैनल को इंटरव्यू देने के लिए। शुक्रिया सर। বং দর্পণ বিনোদন সবার জন্য। বং দর্পণ বিনোদন সবার জন্যতে আমি গৌরব হাজির আবারও আপনাদের সামনে। আমি এখন সরাসরি চলে এসেছি ন্যাশনাল মাইম ফেস্টিভ্যাল, যেটা বিধাননগরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজই তার শেষ দিন। আমার পাশেই বসে আছেন একজন মাইম আর্টিস্ট, আসিফ শির আলী খান। আসিফ শির আলী খান, উনি সুদূর রাজস্থান থেকে এসছেন। ওয়েস্ট বেঙ্গলে এই ন্যাশনাল মাইম ফেস্টিভ্যালে তিনি পারফর্ম করেছেন এবং সেই পারফরমেন্স আপনারা যথারীতি আমার চ্যানেলে দেখেছেন। ওনার কাছ থেকে আজকে জেনে নেব উনি কীভাবে এই মাইম আর্টের সাথে কতদিন ধরে জড়িয়ে আছেন এবং কিভাবে উনি ওনার কাজ পারফরমেন্স এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং কিভাবে পারফর্ম করে চলেছেন। आप तो एक माइम आर्टिस्ट हैं। हाँ। तो आप राजस्थान से आ रहे हैं? हाँ, हम राजस्थान से। आपको ये जो माइम कार्यकलाप, माइम आर्ट का कार्यकलाप, ये कब आप चलाते हैं? कब से करता हूँ मैं? 2000 से स्टार्ट हुआ था मैं। 2006 में दादा को मिला और तब से रेगुलर कर रहे हैं। अच्छा, कैसे ये माने आकर्षणीय जिनिस कैसे है जो आपको माइम आर्ट आकर्षण कर लिया? एक्चुअली जब हम इंडियन कल्चर देखते हैं, सो हमारे यहाँ हमको हमारे लिए
हमारे कल्चर ने एक शास्त्र दिया है, ठीक है ना, जो 2-3 वेद से मिलके बना है, जो हमारा कल्चर है। बेसिकली हम सनातन थे, लेकिन अभी क्या किया हम लोगों ने, जो मॉडर्निज़्म है वो अपना लिया, तो उसके चलते हम बाकी चीज़ें दरकिनार कर दी। लेकिन हमारे कल्चर ने हमको एक शास्त्र दिया, ठीक है ना, उसके थ्रू अगर देखेंगे तो हमारा आंगिक अभिनय फर्स्ट में आता है। और पद्मश्री निरंजन गोस्वामी वही चीज़ सिखाता है कि माने आपका बॉडी आपका फर्स्ट है, आप डायलॉग बाद में बोलोगे, लेकिन आपका बॉडी प्रथम ही वो स्टेज पे जाएगा। आप किसी के माने बोले तो किसी आदमी के सामने जब प्रेजेंट होते हैं तो पहले खुद प्रेजेंट होते हैं, है ना, बात तो बाद में करेंगे, लेकिन जब खुद प्रेजेंट होते हैं तो आपकी बॉडी का एक नेचर होता है, आपकी बॉडी का एक लैंग्वेज होता है जो सामने वाले तक पहुंचता है, जिससे वो अपने आप को मैच कर पाता है ना। सो माइम के अंदर ये बहुत अच्छा बात है कि वो सीधा कनेक्ट होता है एक आम इंसान से, कि उसके पास भाषा नहीं है, मतलब उसके अंदर कोई बैरियर नहीं है ऐसा ना कि वो समझ ना पाए, वो सीधा उसको इमोशन से बात करता है। अगर मेरे को पूछना होगा खाने के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा तो भी आप मान जाओगे कि हाँ खाने के लिए बात कर रहा है, ठीक है ना, कोई यूनिवर्सल है वो, ऐसे ऐसे करने से भी वो खाना हो जाता है, ठीक है। सो जब वो इतनी सी चीज़ अगर एक आम इंसान से जोड़ रहा है तो आप उससे कितना अच्छा जुड़ पाओगे, मतलब आपकी ऑडियंस से। सो माइम मेरे लिए वो इतना बेहतर लगता है कि वो आपकी किसी भी लैंग्वेज को मतलब बैरियर नहीं बन सकता, ठीक है। सो ये विधा आपको एक आत्म शांति भी देती है, क्योंकि आप जब बॉडी पे काम करते हो तो आप बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना कि सेंसेबल हो जाते हो, आपके 5 सेंसेस यूज़ होने लगते हैं, आप इंसान को मतलब इंसान की तरह एक मानते हो, उसको सोचते हो कि यस मैं जैसा हूँ वैसा ये भी आदमी है, मेरा दुख है तो इसका भी दुख हो सकता है। सो एक माइमर बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है एक आम पब्लिक से। सो इसलिए ये विधा हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब तो एक माइम आर्टिस्ट है, तो हर आर्ट के लिए एक रिहर्सल का ज़रूरी होता है और कल्चर का ज़रूरी होता है। इसके लिए लाइफस्टाइल का टाइम जो डिवाइडेशन है, विभाजन है, वो आप कैसे करा, किस टाइम में आप रिहर्सल कर लाइफ में, किस टाइम और कोई काम करता है, किस टाइम ये जो विभाजन है ये कैसे? एक्चुअली विभाजन बोले तो जब मैं 15 साल का था तब मैं थिएटर में आ गया था। सो माने बचपन से मैं इस तरफ हूँ। दूसरी बात ये कि मैं जब मुँह का भी नहीं कर रहा हूँ और माने बॉडी लैंग्वेज पे काम कर रहा हूँ, सो उसके लिए जुड़ाव बहुत ज़रूरी होता है। सो माने हम सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी उठने पे प्राणायाम और ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है ना। सो वो सब तो रेगुलर होता है, लेकिन जब आपके पास सब्जेक्ट आता है कि किसी सब्जेक्ट पे काम करना है, सो काम वो तभी से स्टार्ट हो जाता है। सो आपका पूरा दिन वो काम चलता रहता है, ठीक है ना, जब तक आप उसको कर ना दो। कोई पर्टिकुलर टाइम? हाँ, पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आप 10 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए रेसल करोगे। कल्चर सारा दिन भी चलता है। हाँ, कई बार पूरा, हम बिल्कुल पहले पूरा दिन जो चल सकता है वो रात भी चल सकता है, कि जब तक वो क्लियर ना हो जाए। क्योंकि आपको ऐसे बोलने से क्लियर हो जाता है वो अलग चीज़ होती है। जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और डायलॉग याद करते हैं तो वो क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, याद करो बोलो हाँ ठीक हो गया। लेकिन जब बॉडी के थ्रू काम करते हैं सो फिर वो आपका मैच होना चाहिए, है। इंसान का एक फितरत होता है ना, मतलब ह्यूमन का एक मेंटालिटी है कि जब तक कोई चीज़ उसको पसंद नहीं आता तब तक उसके साथ फैमिलियर नहीं हो पाता है वो, ठीक है जी। तो हम लोगों का साथ ये रहता है कि हम पहले बॉडी के थ्रू ही करते हैं, बोलने के थ्रू नहीं, बॉडी के थ्रू। सो आपका जो जुड़ाव है वो सब्जेक्ट से कितना है, आपको माने कि वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप उससे खुश भी हो करने के साथ है, या फिर ये होता है जो सब्जेक्ट है आप उसके चारों तरफ घूम रहे खाली, वो सब्जेक्ट में नहीं जा रहे हैं। जैसे होता है ना कई बार कि हम एक सब्जेक्ट ले लेते हैं लेकिन सिर्फ ऊपरी तौर पर दिखा देते हैं, उसका डीप क्या है या उसका मूड क्या है वो नहीं दिखा पाते। तो हम लोग साथ ऐसा कि हम पहले मूड पे जाते हैं, बाद में और चीज़ पे आते हैं, क्योंकि हम आंगिकम पे काम करते हैं ना। सो वो उसका मूवमेंट वो कैसा आ रहा है, वो कैसा सोच पा रहा है, तो इसलिए हम लोग का रिहर्सल कभी भी होता है और पूरे दिन अपना काम जब तक हो नहीं जाता वो चलता रहता है।
जैसे कि अभी मेरा प्ले चल रहा है एक, वो बॉडी के ऊपर ही है, 1.5 इंच ऊपर करके, तो वो अभी 3 महीने से चल रहा है। ओके, आप तो राजस्थान से आ रहे हैं। हाँ। राजस्थान का कल्चर और वेस्ट बंगाल का कल्चर और वो बहुत अलग है, बहुत अलग है। तो आप वो कल्चर में आप ये जो माइम आर्ट करते हैं, और राजस्थान पे आप कैसे सपोर्ट पाती है आम आदमी को, मैंने एक आम आदमी से हम कैसे रिलेट कर पाते हैं? रिलेट कर पाते हैं, आम आदमी कैसे रिलेटेड होता है ये माइम आर्ट के? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहानी ये है कि लोगों ने माइम के नाम पे एक बहुत बड़ा ऐसा बना रखा है, माइम एक अलग आर्ट है, अलग आर्ट। ठीक है ना। जबकि हर आदमी डेली माइम करता है, उसको जब किसी को नहीं बताना होता तो इशारे से बोल देता है और लोग समझ जाते हैं, ठीक है ना। अब एक गरीब से गरीब और बड़े से बड़ा आदमी ये माइम करता है, लाइफस्टाइल में है। लाइफस्टाइल में है। लाइफस्टाइल में है अब राजस्थान, दूसरी, लाइफस्टाइल में है। हाँ, क्योंकि कहानी क्या है कि हमारे यहाँ बहुत लंबा लंबा है सब कुछ, माने बोले तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है ना, तो एक बड़ा एरिया है, तो आपको चलने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए था। शहर अलग चीज़ है, बाकी जैसे ही आप रूरल में जाएंगे, मतलब शहर से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, सो उसके लिए बहुत ऐसा चलना पड़ता है ना। इसे कोस बोलते हैं हम लोग ना, खड़ा रास्ता है। हाँ, खड़ा रास्ता एकदम। सो वो डायलेक्ट भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, आपका सोच भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। उस पोजीशन एग्जैक्टली, साउंड भी कोई बोलने से असुविधा हो रहा था। एग्जैक्टली, इसलिए माइक हाँ का जरूरी है। हाँ। यस यस यस, हम राजस्थान गए थी, इसीलिए हम बोलते हैं। बोलिए, आप बोलिए। तो पब्लिक का रिएक्शन कैसे है वहाँ पे माइम आर्ट के? पब्लिक का रिएक्शन बहुत अच्छा है। देखो, पहले के टाइम पे हम लोग क्या राजा लोग होते थे ना, सो हम लोगों का, सब लोगों का जो कल्चर है वो राजा महाराजा जैसा है। मीन्स जो भी म्यूज़िकल काम करने वाला या आर्टिस्ट या कोई भी ऐसा है, सो वो एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी होती थी। कम्युनिटी बोले तो कि वो खाली उन लोगों से ही काम कराते थे, उन लोगों से काम कराते थे। जबकि कोई शादी है, कोई फंक्शन है, तभी भी यूज़ करते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब ये बढ़ने लगा, तो अभी जब थिएटर हुआ, बाकी चीज़ें हुई, ये लोगों को, बच्चों की ग्रूमिंग हुई, तो उनको एक्सेप्टेंस आई उनके अंदर। और अब इतना है कि हमारे पास नई करके भी जयपुर के अंदर ही कम से कम 6-7 थिएटर नए खुल गए हैं, ठीक है ना। और सब में प्लेज वगैरह होता है, सब होता है। सो माइम भी अब रेगुलर होना स्टार्ट हुआ है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या इवन जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो अपने फंक्शन करती हैं, तो अपने जो सब्जेक्ट होता है या वो जो बात बोलना चाहती हैं, या होता है ना, जैसे बोलते हैं पीपीटी तैयार किए उन्होंने, तो पीपीटी जब शो करेंगे वो, तो शो करने के टाइम पे भी उन लोगों को यूज़ करते हैं। मीन्स उन लोगों की दरकार पड़ती है कि वो लोग उस चीज़ को, उस सब्जेक्ट को समझा सके। सो अभी बहुत चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, ओके। आपको जो परफॉर्म हम देखा है पहले दिन में, तो उसी में फ्रेम आप यूज़ किए हैं, वो उसका कॉन्सेप्ट आप कैसे, कहाँ से लिया है? कहाँ से लिया? एक्चुअली कैसे लिया? एक्चुअली क्या है कि अभिनेता, मैंने इसका वो नाम डाला है, अभिनेता मीन्स एक्टर, ठीक है ना। सो अभिनेता बोले तो एक प्रेजेंटर, कि वो वहाँ प्रेजेंट करने जा रहा है। सो जब प्रेजेंट करता है थिएटर वाले या आर्टिस्ट, तो वो उसका एक फ्रेमिंग होता है कि इस फ्रेम में ये दिखाऊंगा, इस फ्रेम में ये दिखाऊंगा, इसमें, है ना। तो अपनी चीज़ को शोकेस करता है उस पब्लिकली, ठीक है। तो वो जो पब्लिकली शोकेस करता है, तो कभी ठीक होता है, कभी ख़राब हो पाता है। स्टेज पे एक मेजरमेंट होता है। हाँ। आपको जो माइम आर्टिस्ट है, हर स्टेप में हाँ। एक मेजरमेंट हाँ। होना ही पड़ता है। हाँ। ये आप कैसे ऑन स्टेज करते हैं? उस सब्जेक्ट को लेके कि वो सब्जेक्ट को कैसे देना है, तो मेजरमेंट हम कर पाते हैं। मीन्स कि अभी मुझे सिर्फ इतना दिखाना है और लाइट बाकी नहीं है, सिर्फ एक स्पॉट है, तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो कितना शार्पली जाएगा। और जैसे ही मैंने पूरा लाइट दे दिया और सब खुला है, तो जो मैं दूंगा वो शार्प नहीं जाएगा। वो पब्लिक को जब सब कुछ दिख रहा होता है, तो उसका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, तो वो शार्पनेस नहीं आ पाती। माइम एक बढ़िया आर्ट है, तो इंडिया में इसी वक्त इसी का प्रोफेशनल सक्सेस का रास्ता कितना चढ़ाई उतराई है। और हर आर्ट के लिए, हर परफॉर्मिंग आर्ट के लिए एक प्रोफेशनल सक्सेस जरूरी होता है। माइम आर्ट इसी वक्त इंडिया में किस जगह में है?
माइम आर्ट ऐसे तो ऑल ओवर इंडिया में है, सब लोग काम करते हैं अच्छे से। और बात यह है कि इसका जो सक्सेस है माने ग्राफ है, वो ग्राफ अभी बढ़ेगा। अभी कहानी क्या है कि हमारे पास OTT प्लेटफॉर्म आ चुका है, माने सिनेमा हो गई कम, और सिनेमा कम होने से जो लाइव सिनेमा थे लोग जाके देखते थे हॉल में, वो कम हो गया, लोगों के हाथ में फ़ोन में आ गया। तो इतना ज़्यादा स्वैप हो रहा है कि लोग एक दिन ऐसा बंद हो जाएंगे, ठीक है जी। तो वो बंद हो जाएंगे तो वो देखना कम कर देंगे, पक्की बात है आने वाला टाइम पे, और वो लाइव की तरफ जाएंगे, और लाइव की तरफ जाएंगे तो लाइव में डायलॉग अभी ज़्यादा है। सो एक माइमर के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, स्टार्ट होने वाला है, और आगे बहुत ऐसा जाएगा ग्रो अप करके ऊपर की तरफ। यंग जनरेशन के लिए आप क्या बोलेगा? यंग जनरेशन को पब्लिक ये माइम आर्ट के लिए आप कितना आकर्षणीय है? यंग जनरेशन में आकर्षण है, उनको बहुत अच्छा लगता है, जस्ट बिकॉज कि उनकी बात कोई सुनता नहीं है। वो बोलना चाहता है लेकिन बड़े लोग जो होते हैं वो उनको दरकिनार कर देता है। उनको लगता है कि ये जो बोल रहा है वो इसके पास नॉलेज नहीं है या इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि उसके पास दिमाग है, और वो साफ़ सुथरा दिमाग है कि वो सब कुछ देख पा रहा है, ठीक है। वो लेकिन बहुत फास्ट है, और माइंड इसलिए पसंद करता है कि इसके अंदर एक पॉजेज़ है, और वो पॉज होना उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि जैसे वो पॉज लेते हैं तो उनको लगता है कि यस आई अचीव दिस। ओके, आपको अजस्र धन्यवाद हम हमारे चैनल को इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सो मच। বং দর্পণ বিনোদন সবার জন্য। বং দর্পণ বিনোদন সবার জন্য নিয়ে আমি গৌরব আবারও হাজির। আজ ন্যাশনাল মাইম ফেস্টিভ্যালের শেষ দিন, শেষ লগ্নে আমরা বসে রয়েছি একেবারে ন্যাশনাল মাইম অডিটোরিয়ামের ঠিক পিছনের একটা লনে। আমার পাশেই বসে আছে অভিনেতা সুরজ বিশ্বাস। ও শুধু অভিনেতা বললে ভুল হবে, ও ডিরেক্টর, অভিনেতা এবং মুখ্য অভিনেতা সব কিছুই, সব ডিপার্টমেন্টেই কিন্তু ওর অনাবিল বিচরণ। তো ওর থেকে আমরা জেনে নেব ওই কম বয়সে, অল্প বয়সে এই এতগুলো ডিপার্টমেন্টে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে এবং অভিনয়ের সাথে সাথে যে ডিরেকশান দিচ্ছে এই সবগুলো কীভাবে করছে আর কি। কিভাবে করছি আপনি ধরুন তাহলে আপনি কীভাবে করছি। আমি যখন ক্লাস 3-তে পড়তাম তখন থেকে আমার থিয়েটার করা। তখন তো আর থিয়েটার বলতে কিছু বুঝতাম না, পাড়াতে বিভিন্ন ওই হয় না কালচারাল প্রোগ্রাম। তো সেই সময় আমাদের পাড়ার এক কাকা এসে বললো যে আমাদের এবার পাড়া থেকে একটা নাটক করা হবে। তো ওই নাটকটা করেছিলাম হচ্ছে রামের সুমতি, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তো সেই নাটকটা করাতে আমার একটা বড়ই পার্ট ছিল অভিনয়ের। তো আমি যেই দলে, আমার মাদার গ্রুপ যেটা স্বপ্নীল শিশু মিশন নাট্য সংস্থা আমাদের ব্যারাকপুরে, তো সেই কাকু ওই ওনার যে ওই গ্রুপের যে কর্ণধার তিনি ওইখানে উপস্থিত ছিলেন। তো আমার অভিনয় দেখে আমাকে অ্যাপ্রোচ করে যে আমি এরকম দল একটা খুলেছি, তুমি কি আসতে চাও? তখন আমি হ্যাঁ, আমার কোনো অসুবিধা নেই। তো আমি যাই, সেখানে আমি প্রায় ওরকম 10-12 বছর কাজ করি। তারপরে রবীন্দ্র ভারতীতে ভর্তি হয় নাটক নিয়ে আমার গ্র্যাজুয়েশন, নাটক নিয়ে আমার MA। তো আমার গ্র্যাজুয়েশন, আর ওই গ্রুপটা যেহেতু একটা রবীন্দ্র ভারতীতে যে ঢুকলে এটা কোন ইয়ারে? 2014-তে পাস আউট করে বেরোলে। 2019-এ আমার অ্যাকচুয়ালি 2018-তে আমার পাস আউট করার কথা, কিন্তু আমার একটা আমি আর্ট ফর্ম একটা শিখতে গিয়েছিলাম মুম্বাইতে 1 মাসে। তো সেই সময় আমি একটা পরীক্ষা দিতে পারিনি। তো পরের বছর সেই পরীক্ষাটা দিয়েছি। তো 2019-এ আমার অফিসিয়ালি 19-এ আমার শেষ হয়েছে। তো তখনই যে ওই গ্রুপটাতে, যেহেতু মফস্বলের গ্রুপ থিয়েটারের সমস্তটা হতো, সেখানে মাইম থাকতো, সেখানে আবৃত্তি শেখানো হতো, সেখানে ডান্স শেখানো হতো, গলার চর্চা করা হতো, পুরো একটা থিয়েটারের যে গ্রুপ থিয়েটারের যেটা হয় ওখানে সেটা হতো। তো তারপরে আমার মনে হলো যে মাইমটা শেখা যেতে পারে, কারণ ওখানে আমি জাস্ট একটা ধারণা পেয়েছি যে হোয়াট ইজ মাইম। তো আমার মনে হয় যে মাইমটা যদি শিখি, আমার অভিনেতা হিসাবে আমার ফিজিক অনেক ভালো একদম আরো প্রমিনেন্ট হবে অভিনয়। একদম সেইটার ক্ষেত্রে আমি বলতে মাইমটা আমাকে তাহলে যদি শিখি, ভেতরের যে স্কিলটা একদম আরো বাড়িয়ে তোলে হচ্ছে এই মাইম। একদম সেটা আমি
মানে পরতে পরতে এটা আমি বিশ্বাস করেছি এবং পরতে পরতে এটা আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে এটা হয়, মানে মাইম করলে যে কী পরিমাণে অ্যাক্টরদের হেল্প হয়। মানে তুমি স্টেজ আপনাকে তুমিই বলছি যে স্টেজে এখনও দেখা যায় যারা স্টেজে উঠলে বোঝা যায় সে হাত নিয়ে কী করবে, পা নিয়ে কী করবে, একদম হ্যাঁ, যে একটা কনফিউশনের মধ্যে থাকে সবসময়, যেটা মানে হয় না একটা অ্যাক্টারের যে হেজিটেশন থাকে, তো সেইটা এবার মাইমটা করলে সেটা পুরোটাই দূর হয়ে যায়। তো সেখান থেকে 2014-তে মনে হয় রবীন্দ্রভারতী যখন ভর্তি হয় যে মাইমটাও তাহলে শেখা উচিত। তখন আমি মধুদির সাথে কথা বলি, তখন মধুদি বলে হ্যাঁ এখানে আয়। তার আগে আমি যোগেশ দত্তর একটা ওয়ার্কশপ করতে গিয়েছিলাম, মানে করার জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম 7 দিনের একটা রেসিডেন্সিয়াল। তো আমার 5 মিনিট লেট হয়েছিল, আমি ব্যারাকপুরে থাকি আর যোগেশ মাইম একাডেমিতে তখন চিনি না, তখন আমি কিসে মানে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, ফার্স্ট ইয়ার না 11-12-এ পড়ি এরকম। তো রাস্তাঘাট চিনি না, কালীঘাটে কোথায়, তো 5 মিনিট লেট হয়েছিল বলে আমাকে আর ঢুকতে দেয়নি, ওয়ার্কশপটা আমি অ্যাটেন্ড করতে পারিনি। তো তারপরে মনে হলো ঠিক আছে তাহলে আমি এটা করি। তখন আমি ইন্ডিয়ান মাইম থিয়েটারের সাথে যুক্ত হই এবং তারপর সাথে চলছে এখনো পর্যন্ত। আচ্ছা, তুমি যে রবীন্দ্রভারতীতে ভর্তি হয়েছো, অ্যাকচুয়ালি আমিও রবীন্দ্রভারতী স্টুডেন্ট। আচ্ছা। আমি অ্যাকচুয়ালি রবীন্দ্রভারতী, তুমি বোধহয় বিটি রোডে পড়তে। বিটি রোডে আমার খুব সুন্দর মনে পড়ছে সেই ক্যাম্পাসটা, যখন আমরা আর্ট কলেজে পড়তাম বিটি রোডে, আচ্ছা তখন হ্যাঁ ভিজুয়াল আর্টস। তো তখন তো আমাদের চিত্রভবনের পাশেই গড়ে উঠছে নাটকের নতুন ভবন, একদম অর্ধবৃত্তাকার, ছিল একেবারে অর্ধবৃত্তাকার। তার ভেতর পেছনে আবার একটা সুন্দর অডিটোরিয়ামে আছে, যেখানে মানে স্টেজ আছে তলাতে, তার উপরে বেশ কি সুন্দর সাজানো, ওপরে বসে মানুষ মানে স্টুডেন্টরা পারফর্ম করলে স্টুডেন্টরাই বসে দেখতে পাবে, স্যাররাও দেখতে পাবে। তো এই যে রবীন্দ্রভারতীর এই যে সুন্দর যে সাজানো প্যাটার্নটা, এই সময়টা তুমি কিভাবে কাটিয়েছিলে? দেখুন রবীন্দ্রভারতী, বিশ্বভারতী, যেটা এদের মাটির টানটা এতটাই, সেটা আর সেই জন্য তোমাকে না আমি বলবো যে প্রবাবলি আমি লাস্ট ব্যাচ, মানে আমাদের ব্যাচ, মানে আমরা পেয়েছি যে জোড়াসাঁকোর যে পরিবেশ, আগে যেমন জোড়াসাঁকো বিটিরোডেও অনেক পরে এসেছে, জোড়াসাঁকোতে যে পরিবেশ ছিল একটা, ওই অ্যাটমসফিয়ার, ওই পুরো চারিদিকে শুধু পারফর্মিং আর্টের ওপরেই কাজ হতো। এসব বিটি রোডে তো শুধু পারফর্মিং না, ওখানে এডুকেশন আছে, হ্যাঁ সমস্ত হিস্ট্রি আছে, সমস্ত কিছুই পড়ানো হয়। তো আমি ইসেতে মানে ওই পরীক্ষাগুলো আমাদের সেই সময় জোড়াসাঁকোতে হতো, আর আমি দাদা দিদিদের পরীক্ষাগুলোতে কাজ করতাম, যে সবার পরীক্ষায় কাজ করতাম। তার যে পরিবেশ আর বিটি রোডের একটা খুব কংক্রিট, একটা কর্পোরেট একটা পরিবেশ একদম মনে হয়েছে এটা আমার, মানে যতই চেষ্টা করা হোক যে একটা শিল্পর টাচ থাকবে, কিন্তু সেটা হয় না, মনের ভিতর থেকে একটা হতে হয়, সেইটা আমি রবীন্দ্রভারতীতে মিস সেটা করেছি। যখন তোমার যখন কলা ভবনও যখন জোড়াসাঁকোতে ছিল, তখনও সেই ফিল্ডটা আর্টিস্টদের হতো, আজকেও সেই ফিল্ডটা, যে জায়গার জন্য যেটা ওটা সেই জায়গাটাই, ওটা গেলেই ফিল হবে, যে কোনো মানুষই যদি যায় ওখানে তার একটা আর্টিস্টিক ফিল হবেই, এটাই স্বাভাবিক। তো এই যে রবীন্দ্রভারতীতে বেড়ে ওঠা, রবীন্দ্রভারতীর সেই সময়কার কিছু স্মৃতি আমাদেরকে বলো। অনেক টিচার্স আছে যাদের কথাটা খুব কাজে দিয়েছে, সেই সময় খুব সাহায্য করেছে। অনেক সময় হয় না এরকম যে কিছুই হচ্ছে না, অথচ একজন টিচার্স তিনি এমনভাবে একটা কিছু সামান্য একটা হেল্প করে দিলেন, তাতেই সবটা ঘুরে গেল। না অবশ্যই, আমি তো সব স্যারেদের থেকেই আমি কিছু না কিছু শিখেছি, কোনো না কোনো সময় প্রশ্ন করে হোক, ক্লাস করে হোক, বা আলাদাভাবে দেখা করে হোক। তো আমার মনে আছে আমাদের সময় দ্বিজেনবাবু আসতেন, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, তখন মানে শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ, মানে আমরা একদম লাস্ট মানে আচরটুকু পেয়েছি, এই হচ্ছে ব্যাপার। আমাদের একদিনের একটা ক্লাস নিয়েছিলেন, সেই ক্লাসটার দিন আমার মনে আছে। আর আমি এমএতে উঠে সুভাষিস গঙ্গোপাধ্যায় বলে আমাদের স্যার, আমি অ্যাপ্লাইড থিয়েটার নিয়ে পড়াশোনা করেছি এমএতে, তো স্যার আমাদের ছিলেন, তো স্যারের থেকে আমি প্রচুর কিছু শিখেছি, প্রচুর কিছু। তাছাড়াও তরুণ স্যার ছিলেন, তরুণ স্যারের ফিজিক্যালিটি, ফোক ফর্মকে কী করে থিয়েটারে ইউজ করবো সেইটা, মানে প্রচুর স্যারই, যেমন সিদ্ধার্থ স্যার ছিলেন, একটা গ্রিক থিয়েটার কি বা ওয়েস্টার্ন থিয়েটারের উপরে একটা এত জ্ঞান, সেই জ্ঞান পেয়েছি সবার থেকেই সবার থেকেই পেয়েছি আমি। তো এই যে আজ আমরা মাইম ফেস্টিভ্যালে উপস্থিত, তো এই যে এবার মাইম ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে, তো এই যে মাইম আর্ট, এটা নাটকের পাশাপাশি, অ্যাক্টিংয়ের পাশাপাশি তুমি কিভাবে দেখছো এখনকার সমাজে? হ্যাঁ, এটা ভালো। এখনকার নিউ জেনারেশন যারা একেবারেই শিখবে অভিনয়টা, বা তাদের জন্য দেখুন আমি তো মানে তাদেরকে কোনো অ্যাডভাইস দিতে পারবো না যে তোমরা মাইম শেখো। আমার যেটা হয়েছে, আমি এটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি এবং আমি সেটা বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই যে আমি মাইম আর্টিস্ট হতে চাই না।
আমি মূলত অ্যাক্টারই হতে চাই, একটা অভিনেতা হতে চাই। সেই অভিনেতা হতে গেলে যা 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 করতে হবে সেটা আমাকে করতে পারতে হবে। সেই কারণে আমার মাইমে থাকা। মাইম করতে যতদিনে মাইম করব আমার ফিজিক্যালিটি তত ফ্লেক্সিবল থাকবে, আমি তত তত ওই ওই আর ভাঙাটা যে আমাদের একটা থাকে না যে একটা বলবো, হ্যাঁ, তো সেইটা আমার আচ্ছা সেইটা আমার মনে হয়েছে যে মানে এইটা খুবই হেল্প করে, মাইন্ডটা এটা খুব হেল্প করে, এটা আমার মনে হয়েছে। আর নতুন জেনারেশনকে আর মানে আলাদা করে কিছু বলার নেই, যদি তারা মাইন্ড করে নিজেরাই বুঝতে পারবে যে যদি মাইন্ড করলে কতটা হেল্প হয় অভিনেতা হিসেবে, সেইটা আমার মনে হয়েছে। আচ্ছা, বলছি আমাদের এই যে এখন যে কালচারাল পরিবেশ, আমরা নাটক, ড্রামা, সিনেমা এসবগুলো দেখি, তার পাশাপাশি বর্তমান সমাজের যারা মানুষ তারা মাইম সম্পর্কে কতটা সচেতন? দেখুন, এটা আজ থেকে 10 বছর আগেও আজকে যতজন মানুষ জানেন যে মাইম কী বা মাইম কেমন, এটা আলাদা আর্ট ফর্ম বা আলাদা লোকে কাজ করছে, এটা আজ থেকে 10 বছর আগে লোকে জানতেন। তো এর জন্য স্যার নিরঞ্জন গোস্বামী এটাকে পুরো ইন্ডিয়া বলুন, ইন্ডিয়ার বাইরে তো হতোই, কিন্তু ইন্ডিয়াতে পুরোটা স্যারই এটাকে ইন্ট্রোডিউস করিয়েছে যে মাইম এত জায়গায় গিয়ে টিচিং করিয়েছে, এত জায়গায় ওয়ার্কশপ করিয়েছে, এত স্টুডেন্ট তৈরি করেছে। তো এটার জন্য স্যারই তার মানে স্যারকে ধন্যবাদ দিতে হবে। এবার আমাদের হচ্ছে ওই আমার বক্তব্য ওটাই যে মানে আমরা যারা করি মাইম, আগে কি হতো যে মেলাতে একটা 10 মিনিট একটা পারফরমেন্স, 4টে গান হচ্ছে, সেই গানের মাঝখানে একটা 10 মিনিটের মাইম, বা রাস্তাঘাটে অ্যাওয়ারনেস অনুষ্ঠানগুলো করা হতো। তো এখন আমার বক্তব্য যে এইটাই যে এই যারা মাইম ফেস্টিভ্যালে যায় তাদেরকেও আমরা এই প্রশ্নটাই করছি যে তুমি মাইমটা নিয়ে কী ভাবছো, যে আলাদা করে একটা, যেমন আমরা মেন স্ট্রিমের থিয়েটারকে যেটা বলি যে কথা বলতে না পারলে সেটা আর থিয়েটার না, সেটা আর ভালো না, তুমি কথা বলছো না তাহলে নিচ্ছ। আমরা এটাকে কোন চোখে দেখছি, আমার যেমন মনে হয় আমাকে এটা প্যারালাল নিয়ে যেতে হলে আমাদের অনেক ডেভেলপ করতে হবে, পারফরমেন্স ওয়াইজ, তারপরে প্রোডাকশান ওয়াইজ। কেন আমাদের কাছে নেটফ্লিক্সে আমি চাইলে আমি হাজারটা আমি জিনিস দেখতে পারবো যেটা তার ভিজুয়াল এফেক্ট প্রচুর। আমি কেন একটা লাইট জ্বলছে, সাদা মেকআপ করে, একটা কালো কস্টিউম পরে 4টে করছে, তাও যদি ইলিউশনগুলো ভালো হয়, মাইমের তো ইলিউশন আছে আর অ্যাক্টিং মুভ যেটাকে আমরা সাইলেন্ট অ্যাক্টিং বলি সেটা আছে, সেগুলো হলো তাও একটা লোকে দেখে একটা এন্টারটেন হওয়া যেতে হতে পারেন, কিন্তু সেটাও ঠিকঠাক করে লোকে করছে না। মানে এখন দুটো এরকম ইলিউশন করেই সে মাইম আর্টিস্ট হয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় ক্লাস করাচ্ছে, এটা তো আছেই, মানে এটা আমাদের কিছু করার নেই। এবার আমাদেরই তো ঠিক করতে হবে যে আমরা কোথায় নিয়ে যাব, এটাই আমার মনে হয়। আচ্ছা, মোটামুটি আমরা একটা জানি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির একটা আর্থিক সাফল্য রয়েছে, অর্থনৈতিক অগ্রগতি রয়েছে, নাটকেরও রয়েছে, থিয়েটারেরও এখন আমরা দেখেছি, কিন্তু মাইম সম্পর্কে আমরা এখনও ততটা অবগত নই। তো মাইম আর্টিস্টদের এই যে মাইম নিয়ে আমরা চর্চা করছি, মাইম ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে, তো মাইম আর্টের ভবিষ্যৎটা কি, মানে এর প্রফেশনাল সাকসেসের পথে আমরা কিভাবে এগোতে পারি? দেখুন, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। দেখুন, এখন আর কোনো কিছুতেই সাকসেস বলে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, ফিল্মেও নয়, থিয়েটারেও নয়, মাইমে তো নয়ই। ওই এখন যেটা হয় আমাদের সরকার থেকে, সেন্ট্রাল থেকে একটা গ্রান্ট পাওয়া যায়, গ্রুপ খুলে ওরা গ্রান্ট অ্যাপ্লাই করেন এবং ফেস্টিভ্যাল গ্রান্ট পায়, প্রোডাকশন গ্রান্ট পায়, রেপার্টারি গ্রান্ট হয় একটা, সেখানে মাস গেলে একটা স্যালারি দেয়, সের ওপরই ভরসা করে আছে। এবং হচ্ছে ওই শো করে, আর এখন তো শো ওরকম করে হয় না, আলাদা করে একটা কোম্পানি ডাকছে, সেরকমও শো হয় না, এখন ওই তুমি আমাকে শো দাও, আমি তোমাকে শো দেবো, এইটা চলছে। তো আমার মনে হয় আর্টের দিক থেকে কোনোটাতেই যে নিশ্চয়তা আছে সেটা বলে আমার মনে হয় না, কোনো সাকসেস। এবার ইন্ডিভিজুয়াল তুমি প্র্যাকটিস করে নিজেকে সেই লেভেলে নিয়ে গেলে তখন একটা সময় গিয়ে সাকসেস হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে, মানে যা আছে এটা আমি বলতে পারবো না, আমি দেখতে পাচ্ছি এই হচ্ছে, কিন্তু করে যাচ্ছি যেহেতু এত বছর এটা করছি, এটা করে যাই, সেটাই প্র্যাকটিসটা জারি রাখতে হবে। আচ্ছা, তুমি তো এই শিল্পকলা, মাইম, নাটক চর্চা এবং আদার্স যা করছো, তার পাশাপাশি তুমি প্রযোজনাও করছো, মানে পরিচালনা নির্দেশনাও দিচ্ছ, তো সেই নির্দেশনার ব্যাপারে যদি আমাদের কিছু জানাও। নির্দেশনা বলতে, হ্যাঁ, আমি যেহেতু আমার ছিল হচ্ছে আমার এমএতে অ্যাপ্লাইড থিয়েটারটা হচ্ছে যে আমার থিয়েটার দিয়ে আমি সোসাইটিকে কীভাবে ডেভেলপ করব। এবার
লোকে প্রশ্ন করতেই পারে যে আর থিয়েটারই তো সোসাইটিকে ডেভেলপ করে, কিন্তু আমাদের আরও গভীরে মানে একদম আনপ্রিভিলেজ যে লোকজন আছেন আমাদের ভারতবর্ষে, তাদের কাছে থ্রু থিয়েটার কী করে তাদের ডেভেলপমেন্ট সম্ভব, সেটা হচ্ছে অ্যাপ্লাইড থিয়েটারের হচ্ছে মেন পড়াশোনার, ওটাকে অ্যাপ্লাইড থিয়েটার বলা হয়, আমরা পড়েছি এটা নিয়ে এমএতে। তো আমি ওই অ্যাপ্লাইড থিয়েটারে পড়াকালে আমি বিভিন্ন জায়গায় ওয়ার্কশপ করিয়েছি, বিভিন্ন স্কুলে নাটক করিয়েছি, এবং আমার যে মাদার দল স্বপ্নীল, সেই স্বপ্নীলে আমি লকডাউনের সময় একটা নাটক ডিরেকশন দিয়েছিলাম। তো এরকম ছোটো ছোটো অনেক জায়গায় ডিরেকশন দিয়েছি, কিন্তু এইখানে ইন্ডিয়ান মাইম থিয়েটারে আমাকে অ্যাপ্রোচ করা হয় যে তুই একটা ডিরেকশন দে। তখন আমি ভাবি, তখন আমি মনে করি যে একটা নাটক যেভাবে হয়, মানে একটা নাটক শুরু হলে কি একটা আমি একাডেমি বলুন, পুলিশ মঞ্চ বলুন, বা বাইরে কোনো হলে অডিটোরিয়ামে ঢুকলাম, একটা অ্যাম্বিয়েন্স তৈরি হয়, লোকে থার্ড বেলে আগে মানে সেকেন্ড বেল থেকে লোকে ঢোকা শুরু করেন, থার্ড বেলে নাটক শুরু হয়, নাটক দেখে পুরো 2.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা 1 ঘন্টা যতক্ষণই নাটক দেখে আবার বেরিয়ে এলো। আমার মনে হয় ওই স্কিটে না পরিবর্তন করে, মানে একটা 10 মিনিট 20 মিনিট আর সবার মাঝখানে করে একটা কমপ্লিট একটা মানে একদম যেভাবে একটা থিয়েটার হয়, থার্ড বেল পড়লো, একদম একটা অ্যাম্বিয়েন্স লোকে দেখে আচ্ছা একটা পরিবেশ তৈরি করে পুরো একদম নাটকের মতনই পুরো হলো। সেখানে হয়তো কথা বলছে না শুধু, বাদ বাকি সমস্তটা নিয়ে আমি চেয়েছিলাম যে এরকম একটা প্রোডাকশন হোক যেটা সাউন্ড থাকতে পারে, সাউন্ড আছে, কথাটা থাকবে, কথাটা নেই যেহেতু মাইম বলছি আমরা, হ্যাঁ। তো সেইটা আমার মাথাতে ছিল যে আমি এরকম একটা করবো এবং ছোটো ছোটো কিছু কাজ করবো না, একটা বড় স্কেলেরই কাজ করবো। তো সেটা আমরা করার চেষ্টা করেছি। সেখানে আপনি যদি বলেন যে এটা তাহলে মাইম কোথায়, আপনি প্রোডাকশনটা যদি দেখতেন তাহলে মাইম কোথায়, মাইম তো নেই, মানে আছে, ইলিউশন আছেই আছে। সেখানে আমি কোনো কালো কস্টিউম ইউজ করি, সেখানে একদম যেভাবে আমি একটা লোককাহিনীর গল্প বলছি, সে লোককাহিনীতে যেরকম আর মানে লোকজ যে কস্টিউম হয় সেই কস্টিউম ব্যবহার করেছি, সেট ব্যবহার করেছি, প্রপ ব্যবহার করেছি, এবং কিছু সিনথেটিক সাউন্ডও ব্যবহার করেছি। মানে ধরুন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক চলছে, সেখানে একটা হে হা হো হা এরকম একটা মিউজিক সিনথ এরকম ব্যবহার করা হয়েছে। তো সেখানে এরিয়াল আছে, সেখানে কোরিওগ্রাফি আছে, নাচ আছে, তো সমস্ত কিছু সেখানে আমি মাইমটাকে একটা টুল হিসাবে ব্যবহার করেছি। ওটাতে একটা মাইমও আমার কাছে একটা টুল, যেমন এরিয়াল একটা টুল আমার প্রোডাকশনটাতে, যেরকম কোরিওগ্রাফি নাচটা একটা টুল, সেট একটা টুল, আমার মিউজিক একটা টুল, একটা কস্টিউম একটা টুল, মাইমও একটা টুল। তাই আমি এটাকে পুরোটাকে মিলে আমি মাইম প্রোডাকশন বলছি না, এটা নন ভার্বাল প্রোডাকশন বলছি। তো এইটা আমার মাথাতে আসে যে একটা পুরুষে আমাদের নাটকটা 1.5 ঘন্টার একটা নাটক হয়েছে আমার ধারণা, এবং যারা এত বছর ধরে মাইম ফেস্টিভ্যাল করছেন এবং দেখছেন মাইম, সেই দর্শকরাই বলছেন যে এত বড় প্রোডাকশান আমি জীবনে দেখিনি মাইমে, এটা পুরো কমপ্লিট একটা প্রোডাকশান, পূর্ণাঙ্গ একটা নাটক। তো এই হচ্ছে আমার অভিজ্ঞতা। আমি চেয়েছিলাম যে একটা আলাদা করি, সেই আর কি। আলাদা হয়েছে কিনা বলতে পারবো না, কিন্তু করার চেষ্টা করেছি। বংদর্পণকে এতক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তুমি ভালো থেকো এবং আগামী দিনে আরও তোমার কাজে এগিয়ে নিয়ে যাও, এই আশা রাখি। বংদর্পণ, বিনোদন সবার জন্য। বংদর্পণ, বিনোদন সবার জন্য নিয়ে আমি আবারও হাজির, গৌরব। আমার পাশেই বসে আছেন মাইম আর্টিস্ট, অভিনেতা এবং ডিরেক্টর প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল। তো মাইম ইনস্টিটিউটের একটা প্রাঙ্গণে আমরা এই মুহূর্তে বসে আছি, এবং আজকে মাইম ফেস্টিভ্যালের শেষ দিন, প্রায় শেষ লগ্নে আস্তে আস্তে আমরা এগিয়ে চলেছি। তো আমরা ওর থেকে একটু জেনে নেব, প্রিয়াঙ্কার থেকে, যে কিভাবে ও এই যে মাইম আর্ট এটাকে কীভাবে সে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে জলপাইগুড়ির বাসিন্দা এবং কলকাতাতেও সমানভাবে সে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, সবটা একটু তার কাছ থেকে জেনে নিই। নমস্কার আপনাদের চ্যানেলের সবাইকে, এবং আমি ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা আমার একটা সাক্ষাৎ নিচ্ছেন আমার এই কাজের থ্রুতে। তো আমার এই জার্নিটা বহু বছরের জার্নি, মানে আমি মূকাভিনয়টা বলতে গেলে খুব ছোটো বয়স থেকেই করি। তবে এখন যেটা হয়েছে, আমি একজন মূকাভিনেত্রী, ভারতবর্ষের তো মহিলা মূকাভিনেত্রী খুব কম, আমি 1% হয়ে গেছি এখন, মানে থ্রো ওয়ার্ক। এটা আমার কাছে বড় অ্যাচিভমেন্ট, একটা ভালো লাগার জায়গা। আর কাজটা অনেক দূরে আমি নিয়ে যাব, কাজটা করব,
আর এই আমার মোটিভটা শুধু এটা নয় যে বাংলায় কাজ করব, বাংলার বাইরেও যেমন আমি কাজ করি, দেশের বাইরেও যেমন কাজ করি। তো মূকাভিনয়ের সর্বত্রই যে আমাদের ছড়িয়ে দেওয়ার এই যে একটা আমাদের মানে মানে একটা পরিকল্পনা, এইটা আমার মধ্যে আছে। আর আমি অনেক ছোটো বয়স থেকে কাজটা করি, তো কাজটা করতে আমার খুব ভালোও লাগে। আর আমি হয়তো এই কাজের জন্যই জন্মেছি, এর বাইরে আমি আর কোনো কাজ সেই অর্থে করে উঠতে পারি না। ট্রাই করি, বাট করে উঠতে পারি না। তুমি তো জলপাইগুড়ির বাসিন্দা, তো জলপাইগুড়িতে তোমার একটা নিজস্ব একটা সংস্থা রয়েছে, প্রযোজনা সংস্থা, যেটা দিয়ে তুমি নাটক থেকে শুরু করে মূকাভিনয় সবটাই তুমি চালিয়ে যাচ্ছ এবং বিভিন্ন মানুষজনকে তোমার সাথে নিয়ে তাদের ট্রেনিং দিচ্ছ এবং তাদের মধ্যে এই ভাবধারাটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রয়াস তৈরি করছো। তো ওই কলকাতা এবং শিলিগুড়ি এই দুটোকে জলপাইগুড়ি এই দুটোকে কিভাবে একই সাথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, মানে দুদিককার কাজ কিভাবে একসাথে এগোতে যাচ্ছে? আসলে আমি কাজটা জলপাইগুড়িতে অনেক ছোটো বয়স থেকে করি বলেছিলাম। তখন আমি একটি দলের সাথে যুক্ত ছিলাম, তারাও মূকাভিনয়েরই দল। তো সেই দলের সাথে আমার 8-9 বছরের একটা অভিজ্ঞতা, ভালো দলটা রানিং দল ছিল, সেখানে কাজ করেছি। এরপরে যেটা হয়েছে 2017-এ আমি যখন ন্যাশনাল স্কলারশিপ পাই মিনিস্ট্রি অফ কালচারের থেকে, তারপরে আমি পদ্মশ্রী নীলাঞ্জন গোস্বামী ইনস্টিটিউটে পড়তে আসি। হ্যাঁ, স্কলারশিপ পেয়ে আমি পড়তে এখানে এসেছিলাম 1 বছরের জন্য। কিন্তু 1 বছরের জন্য পড়তে আসার পর নেক্সট ইয়ার থেকে ওনারা আমাকে অফার করলেন যে তুমি আরও 1টা বছর এখানে থাকো, কিভাবে কাজটা শেখাতে হয় সেটা শেখো আমাদের সাথে। তো আমি আবার থেকে গেছি, আবার 3rd ব্যাচের সাথে আমি কাজ করছি। আমার ওদের ডিরেকশন কিভাবে দিতে হবে তখন ধীরে ধীরে শিখে যাচ্ছিলাম, করে যাচ্ছিলাম কাজটা। ওই থেকে এখনও পর্যন্ত তাদের সাথে আমার জার্নিটা আছে, এখনও পর্যন্ত সেই জার্নিটা ছুটে নেই। আমি একজন তাদের সদস্য, তাদের দলের আমি একজন সদস্য। আমিও সেখানে সেই দলের অভিনয় করি, সমস্ত নাটকের আমি অভিনয় করি, একসাথে কাজ করি। এর সাথে সাথে যেটা হয়েছে, আমি 2020-তে আমার আফটার কোভিডের সময় আমার মাথায় একটা বিষয় এলো যে যখন কোভিডটা শেষের দিকে, তখন আমি আমার একটা থট জেগেছিল, যদি আমি একটা পেজ ক্রিয়েট করি ফেসবুকে, যেহেতু তখনও আমি কলকাতাতেই ছিলাম আর আমি ইনস্টিটিউটে থাকতাম, আমি বাড়ি ফিরতে পারিনি। তো সেই কারণে তখন আমার একা খুব খারাপ লাগতো। তো আমি ওই সময় পেজটা ক্রিয়েট করে আমি আমার এই যে অভিনয়ের যে কাজ, তখন আমি অনলাইন করতাম, করে এরকম ফেসবুকে লাইভ ভিডিও করতাম। তো তাতে লোকের খুব আমি অ্যাপ্রিসিয়েশন পেয়েছিলাম। তারপরে অনেকে আমাকে সাজেশন করে যে তুমি কেন তোমার একটা দল করছো না, একটা দল করে তুমি তো দলটাকে অনেক জায়গায় মুভ করতে পারো। তার আগে আমার যেটা অভিজ্ঞতা ছিল, আমি অনেক এমন লেয়ার জায়গায় গিয়েছি ভারতবর্ষে, যেখানে হয়তো অভিনয়টাও হয় না, মূকাভিনয় তো দূরের কথা। সেখানে গিয়ে ওয়ার্কশপ করানো বা তাদেরকে প্রোডাকশন হাউসলি কাজ করিয়ে তাদেরকে দিয়ে একটা প্রোডাকশন দাঁড় করানো, সেই যে এক্সপিরিয়েন্স, সেটা খুবই বিশাল আমার কাছে ছিল। আর সেটা খুব ভালো একটা সাকসেস পেয়েছিল এই সময়। সেই থেকেই আমার মাথার মধ্যে বিষয়টা ছিল যে আমি কাজ হয়তো করতে পারি যদি আমি ট্রাই করি। তো এইভাবে তো জার্নিটা শুরু হয়। তারপরে এই যে দলটা তৈরি করার উদ্দেশ্য, অ্যাকচুয়ালি আমি দল কোনোদিনই বলতে গেলে আমি দল তৈরি করতে চাইনি, আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না একটা দল পরিচালনা করা। আমি অ্যাজ আ ইন্ডিভিজুয়াল আর্টিস্ট হতেই চেয়েছিলাম, কিন্তু পরিস্থিতির চাপে সময়ের একটা পরিবর্তন, বয়সের একটা ম্যাচুরিটি, সব কিছু যখন জীবনে এসছে, তখন মনে হচ্ছে যে না, নিজের অস্তিত্ব যদি টিকিয়ে রাখতে হয় তাহলে আমাকে একটা দল করতে হবে। আমাকে তো আমার বাড়ির ওখানে ফিরে যেতেই হবে একটা সময়, বা আমার ওখানে ফিরে যাওয়ার চেয়ে বড় কথা, আমার ওখানে এখনও মহিলা মূকাভিনেত্রী বলে সবাই এখনও অতটা অ্যাক্টিভ না। যারা করতো কিছু সময়ের জন্য করেছে, তারপরে বিয়ে করে চলে গেছে বা তারপরে ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু সেই মূকাভিনয়টা যে নিজের জীবনে একটা পার্ট হয়ে যেতে পারে, সেটা কেউ কোনো মহিলা আজ অবধি ভাবেনি। আমি প্রথম ছিলাম আমার জলপাইগুড়ি শহর থেকে যে মহিলা মূকাভিনেত্রী হিসেবে স্কলারশিপ পাই, বাইরে এসে কাজ করার সুযোগ পাই, কাজ করছি। সেই প্রসেস থেকে আমি দেখেছি অনেক ছেলে মেয়ের মধ্যে, বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে এই ব্যাপারটা জেগেছে যে আমরাও করতে পারি। আমার পরে আমি অনেককে দেখেছি আমার শহরেরই। সেই কারণেই আমি তখন ডিসিশন নিয়েছিলাম যে আমি আমাদের একটা দল করব।
আর দলটা এমনভাবে করব যাতে সেখানে মানে লোকে কাজ করার মানে কাজ করার জন্য কোনো তাদের মানে অসুবিধে না হয়, আর সেই দলের কাজ দেখে সকলে যেন এটা মনে হয় যে চাইলে সবটাই করা সম্ভব। এবার কলকাতা জলপাইগুড়ির মধ্যে যে আপনি বলছেন কি করে ব্যালেন্স করি, সেই ব্যালেন্সের বিষয়টা যেটা হচ্ছে মানে ব্যালেন্সটা এইভাবে হয় যে এখনও তো আপাতত কলকাতায় আছি, তবে কলকাতায় থেকে অনেক কিছু শিখেছি কিভাবে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কিছু কাজ করা যেতে পারে। এই বিষয়টা এখানে এসে শিখেছি আমি, দৌড়ে দৌড়ে সব কিছু করা। তো এখন আমার মনে হয় যে পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি না কেন সব জায়গার কাজই আমি করে যদি নিজের মতন করে গুছিয়ে নিতে চাই নিশ্চয়ই পারবো, আর সেটা আমি করে যাচ্ছি। এমন না যে আমি পারছি না। আমি লাস্ট ফেব্রুয়ারিতে আমার নিজের দলের প্রথম ফেস্টিভ্যাল অর্গানাইজ করেছি। সেটা ফেস্টিভ্যাল হবার 10 থেকে 15 দিন আগে আমি নিজে শহরে গিয়ে টোটালটাই আমি একাই ম্যানেজ করে আমি ফেস্টিভ্যাল করেছি। কলকাতা থেকে পারফর্মাররা গিয়েছিল, উত্তরবঙ্গের অনেক জায়গার থেকে পারফর্মাররা এসে পারফর্ম করেছে। খুব সাকসেসফুল একটা মানে ফেস্টিভ্যাল, প্রথম ফেস্টিভ্যাল, যেটা আমি ভাবতে পারিনি একার করা আমার সাহসের মানে কি আর বলবো সেইভাবে পেয়েছে। তো সেই জায়গাটা যখন আমি করতে পেরেছি, যখন আমি ফেস্টিভ্যালটা নামাতে পেরেছি, শেখানো বা প্রশিক্ষণ দেওয়া বা অভিনয় করা দেশ বিদেশের বাইরে গিয়ে বা নানান জেলাতে বা স্টেটে গিয়ে কাজ করা, সেই অভিজ্ঞতা যেমন ছিল, এবার একটা ফেস্টিভ্যাল নামানোর পর একটা শক্তি পেয়েছি বা একটা সাহস পেয়েছি যে আমি পারবো। তখনও 50-50 মন ছিল পারবো কি পারবো না। যখন নামাতে পেরেছি এখন তো কনফিডেন্টলি এটাই ভাবি যে নিজের দলটাকে নিয়ে অনেকটাই দূর আমাকে পথে চলতে হবে, আর সেই ভাবনা নিয়েই নেমেছি। আর পিছনে পা ফেলবো এই ভাবনাটা আমি রাখিনি, কেন পেছনে পা ফেলে স্টেপ নিয়ে চলে যাওয়ার মতো সময় এখন আর নেই, আগাতেই হবে। এই যে তুমি দল গড়লে, তা এই দল গড়ার সময়টা কীরকম ছিল? তখন তুমি তো বলছো তোমাদের জলপাইগুড়িতে সেইভাবে কেউ মহিলা মুখাভিনেত্রী তখন সেই সময় ছিলই না, মুখাভিনয়টাই সেভাবে চর্চাটা ছিল না। সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে তুমি গ্রুপটা তৈরি করলে, যে তুমি কিভাবে করলে, মানে এটা তো না থাকা জায়গা থেকে জিরো থেকে শুরু করা না, তো সেটা কীভাবে? না, বিষয়টা হলো যে মূকাভিনয়ের ওখানে চর্চা হয় না তা না। আমি বলেছি আগে যে দলে আমি কাজ করেছিলাম সেই দলের চর্চা হতো, আমরা কাজ করেছি। এবার যেটা হচ্ছে মহিলা মূকাভিনেত্রী আলাদা করে যে কাজ করছে বা তাদেরকে আইডেন্টি করা যেতে পারে সেই ব্যাপারটা ছিল না। দলের কাজ দলের মতন করে হচ্ছিল, গ্রুপ পারফরমেন্সের নাম হচ্ছিল, কিন্তু সেখান থেকে কোনো মহিলা আলাদা করে কিছু কাজ করছে সেটা কারোরই চোখে পড়ছিল না, হচ্ছিল না সেই কাজ। কেননা জলপাইগুড়িতে একটি দল ছিল যে দলে আমরা কাজ করতাম। এবার সেখান থেকে আমরাই যদি বেরিয়ে এসে আলাদা করে না করি তাহলে কারা করবে? তো সেই কারণে আমাকে স্টেপটা নিতে হয়েছে। এবার দলটা তৈরি করার পেছনে অনেক স্যাক্রিফাইস ছিল, অনেক পরিশ্রম ছিল, অনেক লড়াই ছিল, করতে পেরেছি। আর যদি কাজটা করে যেতে পারি আর মানে সৎ সাহসটা যদি সবসময় নিজের সাথে থাকে অনেক দূর হাঁটতে পারবো, আমার এটুকু নিজের প্রতি বিশ্বাস আছে। আচ্ছা, বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এবং নাটক, ড্রামা, থিয়েটার এবং তার পাশাপাশি এই যে মুখাভিনয়ের একটা পার্ট, তো সেইটা কিভাবে বলতে পারো ফাইট করে চলেছে, মানে কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত, মানে সেটা আমি জানতে চাইছি। আমি যখন প্রথম কলকাতায় এসেছিলাম, মোটামুটি ফিল্ম নিয়ে সবাই লাফাই, সবাই সেই সমস্ত চিন্তাভাবনা করি, কিন্তু মুখাভিনয়টা নিয়ে জেনারেল পাবলিক আমি যতটা জানি সেভাবেই জানেই না বলতে, অনেক মানে প্রাধান্যটা সেই জায়গায় নেই। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ফাইটটা ঠিক কীরকম? তো ফাইট তো এখনও হচ্ছে, আগামীতে আরও বেশি ফাইট হবে। আমরা অতীতে যা ফাইট করেছি বর্তমানে তো তার থেকে অনেক বেশি ফাইট করছি, এবার ভবিষ্যতে এর চেয়ে বেশি আমাদেরকে ফাইট করতে হবে যদি এই শিল্পটাকে টেকাতে চাই। এবার যেটা হচ্ছে, যখন আমি প্রথম কলকাতায় আসি তখন অনেকেই আমার শহরের লোকজনরা ভেবেছিল হয়তো আমি সিরিয়ালে কাজ করতে গিয়েছি বা আমি মানে এই ইন্ডাস্ট্রির সাথে যুক্ত হতে গিয়েছি। তখন আমি কোর্স করছি এখানে, আমি বলছি না, আমি তো মুখাভিনয় করছি। মানে লোকের কাছে থিয়েটার মানে হচ্ছে ভার্বাল নাটক, যারা কথা বলে নাটক করে, বাচিক নাটক।
মূকাভিনয়টা যে থিয়েটারের একটা পার্ট, সেটা এখনও লোকজনের কাছে সেই বিষয়টা ক্লিয়ার না এখন অবধি। কলকাতায় ক্লিয়ার অনেকটাই বেশি, আমাদের ওদিকে এখন অতটা ক্লিয়ার না। সেটা কোনো না কোনো দোষ হয়তো আমাদেরও, আমরাও হয়তো সেই অর্থে বুঝিয়ে উঠতে পারিনি। ঠিক আছে, সময়ের সাথে সাথে সব কিছুই হবে, এটাও আমি বিশ্বাস করি। এবার যখন আমি 1 বছর পেরিয়ে গেছে কোর্স করার, তারপরে লোকজন বলছে আচ্ছা তোকে তো সিরিয়ালে দেখছি না, আচ্ছা তুই কি কোনো সিরিয়ালের চান্স পাচ্ছিস না, আচ্ছা সিরিয়াল করতে পারিস তো, আচ্ছা তুই সিনেমা করতে পারিস তো। তো লোকের না এরকম কথা যখন আমায় বলতো, অ্যাপ্রোচ করতো, সত্যি কথা বলতে খুব খারাপ লাগতো। আমি তো একটা শিল্প করি, সেই শিল্পটাতে আমি যথেষ্ট সম্মান পাই, এই অল্প বয়সে যথেষ্ট সমাদর পাই, লোকের প্রশংসা পাই, হাততালি পাই, সেটার কি কোনো দাম নেই? মানে আমাকে যদি ফিল্মের পর্দায় বা স্ক্রিনেই আসতে হবে, তাতে যদি আমার ভ্যালু বাড়ে, আর আমি যে এটা এত খাটনি করে করছি তার কোনো ভ্যালু নেই। মানে আমার কাছে খুব, তখন এটা ছোট বয়সে খুব এটা মানে মাথায় খুব চাপ হতো। তারপরে যেটা হয় না, ধীরে 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 কাজ করতে করতে যখন অ্যাচিভমেন্টটা পাচ্ছি, লড়াই করছি, মাঝখানে প্রচুর লড়াই করেছি, হয়তো কোনো অ্যাচিভমেন্টই ছিল না, খালি লড়াই করেছি। তারপরে এখন যখন ফিডব্যাকে মানে সবগুলো যখন পাচ্ছি, আমার তখন মনে হয় যে আমার খুব একটা প্রয়োজন নেই আমাকে ইন্ডাস্ট্রি থেকে কাজ করা। কেন আমি যা সম্মান পাই দেশ বিদেশের বাইরে বা নিজের দেশে যে সমস্ত জায়গায় কাজ করতে যা সম্মান পাই এত অল্প বয়সে, আমার কাছে সেটা অনেক। আর এটা যদি আমি ধরে রাখতে পারি তো নিশ্চয়ই আমি যদি স্ক্রিনের পর্দায় নাও আসি, তবুও আমায় লোক জানবে, চিনবে, তাতেই আমি খুশি। এটা একটা ফাইট ছিল আমাদের। আচ্ছা, বলছি যে আমরা যখন থিয়েটার, নাটক বলো, মুখাভিনয় বলো, যখন আমরা স্টেজে যাই মানুষের সামনে, একটা ডার্ক রুম বলে একটা ব্যাপার থাকে, সাজঘর বলে একটা ব্যাপার থাকে, এবং এই সাজঘরটা একটা মুখাভিনয় যারা করে তাদের কাছে কতটা ইম্পর্ট্যান্ট? মানে ডার্ক ঘরটা আপনি কীরকম ভাবে, মানে সাজঘর যে বলা হয় না, মেকআপ রুম, আচ্ছা গ্রিন রুম যেটাকে বলা হয় একদম। তো নাটকের ক্ষেত্রে গ্রিন রুমটা একরকম, মুখাভিনয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু গ্রিন রুমটা আর রকম, মানে খুব আলাদা। হ্যাঁ, খুব আলাদা নয়, কিন্তু তার চিন্তাভাবনা, কনসেপ্ট একটু আলাদা। না দেখুন, আমি যেটা বলি, লোকের হয়তো এটা ভাবনা চিন্তা, মুখাভিনয় মানে সাদা মেকআপ করে কালো লাইনার দিয়ে চোখ কান মুখ আঁকানো, ব্যাস এটাই। কিন্তু এখন আপনি সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যদি আপনি কাজ দেখেন, মুখাভিনয়ের কিন্তু যেমন পোশাকের পরিবর্তন হয়েছে, মেকআপের পরিবর্তন হয়েছে, ঠিক আছে, ধারণাটাই এখন পরিবর্তন হয়ে গেছে। তো আলাদা করে ওই মুখে রং মাখলেই যে না 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 সেই ব্যাপারটা নয়। এখন আমাদের যেমন নাটকের জন্য আমরা যেমন গ্রিন রুম ইউজ করি, তেমন আমাদের যখন মুখাভিনয়ের উৎসব হয় বা আমরা মুখাভিনয় যখন কাজ করি অন দ্য স্টেজ, তখন আমাদের ওই সেমই প্যাটার্ন থাকে, আলাদা কিছু, তেমন কিছু আলাদা না। এটা আমাদেরকে ক্লিয়ার করতে হবে, মানে আলাদা কিছুই না, মানে থিয়েটার। ব্যাপার হচ্ছে আমরা মোটামুটি ফিল্ম জগৎ তারা একটা অর্থনৈতিক সাফল্যের মুখ দেখে, থিয়েটার সেটাও একটা ব্যাপার আছে, তারও একটা প্ল্যাটফর্ম আছে, কিন্তু এই মুখাভিনয় একজন আর্টিস্ট হিসাবে তাকে তো জীবনে বেঁচে থাকতে হবে, তবে না সে কাজটা করবে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আগামী জেনারেশনকে যদি আমরা টেনে নিয়ে যেতে চাই, মুখাভিনয়ের দিকে আকর্ষিত করতে চাই, তাহলে তার পদক্ষেপটা কী হওয়া উচিত? দেখুন, পদক্ষেপটা প্রথমত যে কোনো শিল্পই আমি করি না কেন, তার জন্য আমাকে যথেষ্ট শিক্ষা নেওয়া উচিত সেই শিল্পটার ঘিরে, ঠিক আছে। এবার হচ্ছে আমাদের ইনকাম সোর্সটা কী হবে, মানে আমরা চলবো কী করে, আগামীতে আমরা কাজটা করবো কী করে। দেখুন, রাস্তা সব জায়গায় আছে, মানুষ চাইলে যে রিক্সা চালায় সেও উপার্জন করে, সেও ফ্যামিলি চালায়, যে ফিল্ম স্টার সেও উপার্জন করে, সেও ফ্যামিলি চালায়। এবার আপনাকে বুঝে নিতে হবে আমাকে কিভাবে এটা উপার্জনটা করতে হবে। এবার আমি আসি মুখাভিনয় ক্ষেত্রে, আমি অন্য জগৎ ছেড়ে দিলাম। মুখাভিনয় ক্ষেত্রে আমি যদি সঠিকভাবে নিজের প্রশিক্ষণটা নিই বা মানে আমি যদি সঠিকভাবে নিজের প্র্যাকটিসটা করি, নিশ্চয়ই আমি কাজের অনেক জায়গা পাবো যেখানে আমাকে মুখাভিনয়ের শোয়ের জন্য আমায় লোক ডাকবে, উপার্জন হবেই আপনার। দ্বিতীয়ত, আপনি যদি নিজে শিক্ষিত হন তবে তো লোককে শেখাতে পারবেন, শেখানোর প্রচুর স্কোপ। মানে আমরা না, এটা আমাদের ধারণার বাইরে যে মুখাভিনয় শুধু ওই স্টেজে গেলাম কিছু পয়সা পেলাম না, শেখানোর স্কোপটা বেশি। কেন, মুখাভিনয় একটা এমন আর্ট ফর্ম যেটা মানে অভিনয়ের ক্ষেত্রে অভিনয়ের বেসিক পার্ট কিন্তু মুখাভিনয়। আর যেই অভিনেতা মুখাভিনয়ের বিষয়ে জানে বা মানে পরিচর্যা করেছে, সেই অভিনেতা কিন্তু নিজের অভিনয়টা কিন্তু খুব ভালোভাবে দেখাতে পারে।
এবার কি এখন এই বিষয়টা খুব মানে ছড়িয়েছে, আমাদের স্যার হোক বা এনাদের টিচিংয়ের মাধ্যমে, এনাদের কাজের মাধ্যমে এটা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এটা খুব ছড়িয়েছে। এবার প্রতিটা সেক্টরে বা বড় বড় ইউনিভার্সিটি হোক বা স্কুল কলেজ হোক, সব জায়গায় কিন্তু মূকাভিনয়ের যারা আর্টিস্ট থাকে বা যারা প্রশিক্ষণ দেন তাদেরকে কিন্তু ডাকা হয় কাজ করার জন্য। এটা আপনাকে জানতে হবে, এটা আপনাকে খিদাটা রাখতে হবে। এবার আপনি ভাববেন না আমি তো ঘরে বসে থাকবো, আমাকে স্কুল কলেজ থেকে আমাকে ডাকবেন না, আপনাকে যেতে হবে। প্রথমে আপনাকে আপনার নিজের বায়োডাটাটা দিতে হবে। এবার আপনি কাজ করে দেখান না, বাচ্চাদের সাথে যখন আপনি কাজ করে দেখাবেন, যখন টিচাররা দেখবে বা প্যারেন্টসরা দেখবে যে সত্যি বাচ্চাদের গ্রো হচ্ছে, তখন ওরা আপনাকে ডাকতে বাধ্য। এটা আমার নিজের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলছি। আমি তো খুব অল্প বয়সের মেয়ে একটি, কিন্তু আমি দেখেছি আমি যে সমস্ত জায়গায় কাজ করেছি বা গেছি, ওরা নেক্সট টাইম কিন্তু আমায় ডেকেছে কাজ করার জন্য, সেটা অন্য স্টেট হোক নিজের স্টেট হোক। হয় আপনি চাইলে ইনকাম করতে পারেন। দ্বিতীয়ত এবার সরকার, রাজ্য সরকার হোক বা কেন্দ্র সরকার হোক, যেমন থিয়েটার গ্রুপকে সাহায্য করে তেমন মূকাভিনয় গ্রুপকেও সাহায্য করে। যেমন ওদের ফান্ডিং থাকে বা প্রোডাকশন গ্র্যান্ট থাকে বা ফেস্টিভ্যাল গ্র্যান্ট থাকে। তবে সেগুলো যদি আপনি লিগ্যাল প্রসেসে একটা গ্রুপ চালান, আপনি যদি সত্যি মানে একটা গ্রুপের মানে সদস্য আপনার মেনটেন আছে, আপনার কাজ হচ্ছে, আপনি বছরে অনেক কাজ করছেন, ভালোভাবে কাজ করছেন, সেগুলো যদি আপনার সঠিক পদ্ধতিতে থাকে, তো গভর্নমেন্টও আপনাকে সাহায্য করবে। সাহায্য করছে বড় বড় দল যারা পাচ্ছে, তারা কাজ করছে, যারা মূকাভিনয় নিয়ে কাজ করছে সকলেই সঠিকভাবে কাজ করছে। তারা প্রতিনিয়ত মানে চর্চা করছে, শো করছে, শেখাচ্ছে, নানান সেমিনার করছে। তো গভর্নমেন্ট তাদের তো সাহায্য করছে, হবে কেন হবে না, নিশ্চয়ই হবে। জানতে হবে, আমি ঘরে বসে থাকলে আমার হবে না, কেউ এসে আমায় দিয়ে যাবে না, আমাকে বেরোতে হবে। আমি নিজেকে প্রমাণ না করতে পারলে আমাকে কেউ দাম দেবে না, এটাই হলো বিষয়। এটা সেই মূকাভিনয় হোক, ফিল্ম জগতে হোক, সব জায়গায় একই বিষয়। আমাকে বের হতে হবে, আমাকে সাহসটা দেখাতে হবে যে আমি কাজটা করি, আমাকে প্রমাণ করতে হবে লোকের কাছে। অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয়াঙ্কা তোমাকে আমাদেরকে এতক্ষণ টাইম দেওয়ার জন্য। আগামী সময় তুমি আরও ভালো ভালো কাজ করো এবং আরও এগিয়ে চলো। আগামী সময় আবারও আশা করি দেখা হবে আমাদের সাথে। অসংখ্য ধন্যবাদ। বং দর্পণ, বিনোদন সবার জন্য।